بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، ليس الغيمات بلا حلقة بالعلي العظيم. لفضيلة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. لعن سيدنا رسول الله سيدنا محمد عبد الله وانصار رسول المهاجر مع رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. الله محمد بن عيسى ولسان الفقيه المقدم محمد بن علي بن علي وسلم ابراهيم عليكم العظيم سلم فقد الجلال نقبل العواسل الاسلام وجه المسلمين إلى رغب الرباني سيما سمن المدني ولقب العالم سيدي سيما محمد بن الغزالي إلى رمى الشبيه والنووي ملك وحمل الشيخ بن محمد رسال البجري سيبي كلام بيان الشيخ علي الجندي سيبي البر لشيخنا مربي رحنا على شيخنا مالك أسمع جاي سمعين لشيخنا مربي رحنا العالم العالم الشيخ الكرم أبو محمد أمين بدلي سيما من أمين الباس وجزينا وغلا وسقنا أربان جري ورسي من الشيخ المحدث وغسلنا رهي أبي والله من الحدد وعلى جميع شيخنا وعلمنا ووالدينا لمن أنفقوا وملوهم وجاهدوا أنفسهم لهذه المجلس ولهذه المجلس سبح المنير أن الله يبلغ شم الرحمة والمغفرة يولي درجة بالجنة دعا علينا وأولادنا وأحبنا طلابنا من بركاتهم وأنوارهم وسلام خصوصيتهم ونفحاتهم وكرامتهم ويسونا في زمرتهم ويتوفنا على ملتهم ويدخلنا من حزبهم من غير سوء وعدل حساب وزعلهم ولدنا والمثاقبة وزقنا استقامة الخاتمة وزقنا فهم النبيين وحجة المرسلين وإلهام الملك المقربين ويجنبنا يا الله من كل بلية وأجابنا وعبادنا وأسر الناس من الغرام على هذه النعمة كلها صالحة بسر النبي وللنبي بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرح الصدور وتيسر الأمور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من الكفور وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله قوله المذكور في كل الأمور. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد نور على النور البشير النذير والحور وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم النشور. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي بجاه النبي دستور درسكم على سبيل النية به عنكم. وحشر فنادى فقال وإذا تتلى عليهم آية الرحمن خروا سجدا وبكيا وبالفتح يا فتح زل ذكرهما بالعم النبر علم قلوبنا. اللهم وسع مشهدنا باليقين يا قوي يا متين يا رب العالمين. الحمد لله والشكر لله. Senantiasa kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh nikmat dan kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah dan bermanfaat dan kepada kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat kerabat bila yaumil qiyamah. Melanjutkan kajian kita kitab Risalatul Muawana halaman 12 baris pertama dari atas. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi wa hasyarana fi zumrati fid darain amin. Wa qala ta'ala hatta idza jaa ahaduhumul maut قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta idza jaa ahaduhumul maut, maka apabila mendatangi kepada mereka oleh kematian. Nah, ini kita sebagai seorang hamba Allah apabila sudah mati
Maka ketika mereka sudah mati itu semuanya menyesal. Nang berbuat jahat menyesal, nang berbuat baik pun menyesal. Lalu pertanyaannya, kenapa nang berbuat baik empat menyesal? Kalau nang berbuat jahat menyesal wajar karena hendak menjadi baik. Ini nang berbuat baik pun juga menyesal. Sehingga mereka berkata, qala rabbirji'un, ya Allah pulangkan kami, pulihkan basa. Termasuk nang berbuat baik. Kenapa? La'alli a'malu salihan bima taraktu kalla. Kami hendak berboleh, kami hendak beramal salih, bahasa lagi. Nang berbuat kejahatan hendak berbuat baik. Nang sudah berbuat baik hendak menambahi lagi nang baik, karena merasa sedikitannya nang sudah berbuat baik itu menyesal juga. Kenapa kada dari dulu kada berhimmat berbuat baik? Kenapa kada wani habis-habisan tenaga dan pikiran berbuat baik? Kenapa maka kada kun mengalahkan hawa nafsu berhimmat berbuat kebaikan? Nang kada baik itu sudahnya, ya Allah berikan kami hendak taubat. La'alli a'malu salihan bima taraktu kalla. Nang dahulu kami kada kawa menggawinya. Tapi apa jar Allah Ta'ala? Innaha kalimat kalla, innaha kalimatun huwa qailuha. Itu kehendak ikam aja, kada kawal lagi. Sudah habis dah waktunya, batasnya habis dah, kada kawal lagi diasai. Jadi artinya apa ya? Penyesalan tu kada ada gunanya. Jadi artinya tambah kita wayah ini awak sihat, gunakan kesehatan berbuat baik. Tampulu otak masih cerdas, gunakan berpikir nang baik. Tampulu muntung masih kadang ngilu kau babacaan, gunakan babacaan. Tampulu batis kawa berjalan, tolak ke majlis taklim. Di mana ada majlis taklim tolaki. Nang sekali seminggu kah, nang 2 kali seminggu kah, nang sekali setengah bulan kah, bila ada majlis taklim tu laki tampulu batis kawa berjalan. Karena di akhirat namanya sal, di akhirat namanya sal. Nang berbuat baik pun menyesal, apalagi nang kada berbuat baik. Nah, pokoknya apa nang diberi Tuhan kelebihan kita itu tampulu ada. Ini Tuhan hendak mencabut itu satu mat benar. Kita nanggari yang sehat, Tuhan hendak mencabut satu mat aja. Kita nang berduit, Tuhan hendak mencabut satu mat aja. Kita nang gagahan yang Tuhan hendak meninggal satu mat aja. Nah, jadi tampulu itu. Nah itu nang maksud di sini. Hendaklah kita itu gunakan kesempatan untuk selalu berbuat baik. Karena di akhirat nanti Allah Ta'ala nang berbuat baik pun menyesal, apalagi nang kada berbuat baik. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la awladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah membuat kamu lalai oleh harta kamu. Kita ni nang lalai kada ka majlis, nang lalai kada sembahyang, lalai kada tolak kesana kemari kebaikan, itu gara-gara harta. Gara-gara alang-alang lalu kada sembahyang, ya kalau alang-alang itu pang. Nah itu namanya nang bisa melalaikan kita. Atau wala awladukum, anak bisa juga. Mah gara-gara begeduhan anak lalu ada sembahyang. Atau gara-gara begeduhan anak lalu kada tolak ke majelis, kada tolak berjamaah sembahyang. Aku jangan lih jaga doa anak ajar. Nah kasihan anak jadi tumbal. Padahal seorang juga nang kada cangkal.
amunnya cangkan bawa anaknya selesai. Ya kalau bawa anaknya selesai. Nah jadi jangan sampai harta dan anak disidin melalaikan. Anaknya termasuk anak buah, geduhan, mbah begeduhan ayam, begeduhan kucing, begeduhan kambing, geduhan sapi. Apanya kegeduhan kita tak? Hendak kemana-mana kada nyaman, banyak geduhan di rumah. Nah iya nak, iya juga. Apa aja kalau padang tulak, kalau cinta orang, kalau hilang, kalau lapas, nah ya tak. Itulah yang bisa melalaikan kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk itu. Atau kendaraan, kalau dicontoh maling kendaraan, kalau kuliah tolak hanyaran ya jatuh. Hati-hati ya Allah Ta'ala. Wa qala ta'ala wa lan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan tidak dapat diakhirkan akan seseorang apabila telah datang ajalnya. Nah, sama dengan mati. Bila sudah sampai panggilan Allah mati, itu kadang kau ditawar-tawar. Kalau pang ya Allah satu matna 2 detik barang aku hendak bersyahadat dahulu. Dakwah. Bila sudah sampai panggilannya, cap dia datang tawarannya. Wah, kada ada tawarannya. Lain kalau kita kau ditawar-tawar. Ajal itu kada kau ditawar-tawar walau sekejap. Walau sekejap kada kau ditawar-tawar panggilan Allah Ta'ala. Di mana sampainya? Kita rahat di paumaan, rahat di darat, rahat di udara, rahat di mana. Bilanya sudah sampai, kita selesai. Jadi itulah ajal, dimajuakan kada kawa, didudiakan kada kawa. Dimajuakan tuh misalnya gering, lawas. Kalau berdoa ya Allah, lapahnya kau garing. Mati aja kan sudah ya Allah. Mati aja kan sudah aja. Lapah marit nih. Kada kawa, hanya belum sampai. Tak kau tawa-tawa. Makanya ada nanggari kemanahun 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Namanya kada sampai ajalnya. Sebaliknya nang sehat, bilanya sampai, kada begaduh anaknya berapa, kada begaduh bininya betianan, kada begaduh kuitannya banyak, kada begaduh ini dan itu. Bila sampai diambil Tuhan, itulah ajal sama kita. Kada kau ditawar-tawar. Oleh karena itulah hendaklah kejar ulama, kita persiapkan diri kita. Nang kaya apa kita ketika ajal kita sampai, kita menghadapi ajal itu dalam keadaan gembira. Ketika ajal itu sampai lawan kita menghadapi ajal itu gembira. Artinya saat apakah Tuhan ambil dah, silahkan. Kalau pang adang lu belum berpadah dan bini, adang lu anakku masih halus, kada. Pokoknya ketika kapan aja malaikat mengambil, siap. Gembirakan hati. Nah disinilah pesan Abah Guru itu, supaya kita tuh gembira menghadapi maut. Sehari itu jasidin jangan kurang membaca salawat itu minimal 500 kali. Nang sadang tu 1000 baca salawat tu, supaya kita apabila kita sudah hendak sampai, hendak mati, kita itu gembira, kada sedih. Kenapa? Bila orang nak membaca salawat 1000 kali sehari, itu khasiatnya jarabah guru itu kan 40 hari sebelum ajal kita sampai, kita tu sudah diberi kode. Aja orang kampung bata tangar, dan kita aja sadar nang gawatnya tuh tatangar ada, kita aja kada sadar pada itu tatangar. Kita ampun diri nang mati nih, nang tak mati nih. Nah, maka ketika kita diberikan tatangar kita sadar, lalu kita tuh gembira. Karena jadi Abah Guru, orang yang membaca salawat 1000 kali sehari
sebelum dia meninggal sudah ditampakkan oleh Allah tempat dia nang dituju. Nang dituju itu melihat, hendak mati itu melihat nang dituju dikubur itu tahu, di akhirat itu melihat. Dan nang dilihat itu pasti gembira karena orangnya baca salawat. Karena saking gembiranya, iya nanda kurih. Makanya orang nang baik itu matinya itu ya jurang, muhanya basari, muhanya putih kuning, awaknya lama, senyum kayak orang guring meninggal. Kenapa? Sidin melihat sudah nang dituju di sana, lebih nyaman, lebih rame, lebih bahagia daripada nang di dunia ini. Nyaman nang di sana pada nang di sini. Makanya ketika meninggal jadi gembira, ya nang senyum mata sidin, bercahaya. Nah, kadada putungan orang mati itu kadada putungan orang guring. Nah ini namanya ketika sudah siap menghadapi mati. Salah satu amaliyah ikhtiar ya berguru, hendaklah kita sehari itu jangan kurang membaca salawat 1000 kali, minimal 500. Sarah aja salawatnya apakah jangan dipertentangkan salawat. Ini ada salawat di huwal-huwal, harap salawat yang ini pada nang itu, harap salawat yang ini pada nang itu. Itu salah. Kenapa? Salahnya itu marsa harap itu sudah ujub, salahnya dosa sudah. Nah itu salahnya. Salawat itu salawat apakah? Tidak ada dalam sebuah referensi hadis mengatakan salawat ini lebih hebat dari salawat ini, ada. Nang ada siapa membaca salawat ini khasiatnya, siapa membaca salawat ini fadilatnya, itu aja. Artinya salawat apa aja yang dibaca bagus. Nah kayak itu dah. Dan Allah beri hidayah dalam kita beradaan lah kalau kita membaca ini, mengamalkan salawat. Nah, karena ajal tadi kada kau ditawar. Jadi kita harus siap mulai wayah ini. Harus siap mulai wayah ini. Wa faidatun, ini sebuah faidah. Hazat tafakkur qasrul amal wa islahul amal. Nah, faedahnya ini ayat Al-Quran mengingatkan kepada kita agar kita ini berpikir, agar kita bertafakur supaya jangan panjang angan-angan. Apa panjang angan-angan? Orang panjang angan-angan itu iya nasara bakulir kainah aja aku menggawini tuntung akan gini dahulu angan-angan ngarannya kainah aja aku bersedekah madang anu, kainah aja aku tolak ke majlis menunggu anu, kainah aja aku tolak orang anu manu madang anu. Nah itu namanya panjang angan-angan. Apabila orang tidak panjang angan-angan kada menunggu kainah, ada niatan hendak ke majlis ilmu sampai waktunya tulak. Maraam badahkan orang mahadang baugi kupun, ada apa? Karena makanannya ada apa? Bila kita ada pengaruh, ia nangkulir, ia ngarannya terpedaya syaitan. Itu junudun syaitan namang membisiki kita supaya kita kada jadi. Itu godaan syaitan. Lalu kulir, aku janda kayak tolak aja, cuma sasupan lawas kada suah tolak. Nah supan itu syaitan membisiki lawannya syaitan itu pada begeduh marah orang menyambat itu laki. Itu dah. Orang jangan ada besaruan. Kalau sedang madang besaruan, majelis itu besaruan itu kantin. Ada sedang madang buah. Nah, jadi orang yang panjang angan-angan itu, panjang amal itu, iya madang kaina menunda gawian dah. Aku jadi bila sudah lapang kena hanyar ngalih kita jadi lapang. Pokoknya ada hendaknya gawi. Itu aja gawi. Nang kebaikan dah gawi.
jangan madang kaina. Nah, wa islahul amal, fungsinya ayat ini adalah supaya membagusi gawian. Bila kita tuh karena kadang-kadang ditunda-tunda ajal itu, maka gawian tuh mulai wayahi dibaiki, sembahyang mulai wayahi dibaiki. Nang dahulunya sembahyang mabalang kambingan, wayahi ini ayu rajin sembahyang 5 waktu, jangan tertinggal. Nang dahulu sudah, jangan mahadang pensiun, jaka ibarat orang pegawai itu jangan. Ibarat itu jangan mahadang lapang, ke dalam lapangnya kita hidup ini ada taruh segawian dunia. Sampai waktu di perumahan sembahyang di perumahan, sampai waktu di kabun sembahyang di kabun, udah ngalih kedah. Nah, itu namanya membagusi amal. Wa i'daduz zat liyaumil ma'ad, dan menyiapkan sangu untuk tempat kembali. Ya lah, menyiapkan sangu. Kita berbuat kebaikan ini kesan sangu kita kayak ini nah. Ini nah, dolaka majelis membiang berjamaah. Ada nama sedekah ini nah, nukorakan banyu, nukorakan wadah, ini kesan sangu. Kesan seorang juga. Kitanya pulang berpahala, si dia nyumbang berpahala. Satu suap sedekah ini nah, satu suap aja pahalanya sama dengan orang bersedekah emas sebesar gunung Uhud. Kata kegampangan, sedekah itu nah, memberi makan orang itu pahalanya sama dengan bersedekah emas sebesar gunung Uhud. Siapa ada bisa emas segera gunung Uhud? Nah, kita 10 gramnya ngalih ngumpulakan. Ya Allah, apalagi bersedekah. Nah, pahalanya beri makan orang kayak ini nah. Ya, sebiji wantai bila sidin 10 kali mah banyak habis 10 gunung Uhud. Amun sidin sekali sulum aja sabigi gunung Uhud. Gunung benampang untung sidin sabigi wantai habis. Ini termasuk menyiapkan sangu untuk tempat kembali. Wa 'alaika an tatafakkara fil akhlaqi wal a'mal, dan lazimi olehmu bahwa engkau memikirkan tentang akhlak dan amal. Allati wasafallahu biha awliya'ahu, yang Allah sifatkan akan wali-walinya, wa a'da'ahu, dan musuh-musuhnya, wa biha a'da lil fariqaini, dan padanya Allah bilangkan menjadi 2 golongan, minal khairil ajili wal ajili, dari kebaikan yang segera dan kebaikan yang lambat. Nah, pikirkan Jasidin juga, hendaklah kita memperbaiki akhlak kita itu, akhlak-akhlak yang disifatkan oleh Allah kepada wali-wali Allah. Nah, apa akhlak wali-wali Allah? Salah satu akhlak wali Allah Ta'ala itu pemurah. Akhlak wali Allah Ta'ala itu pemurah. Arti pemurah itu membantu orang lain itu kadada untingan, itu pemurah. Menolong orang lain itu ikhlas kadada untingan. Nang diunting hanya satu, ridha Allah. Nang diunting hanya satu, melaksanakan perintah Allah, menuruti akhlaknya wali-wali Allah. Itu akhlak wali Allah itu pemurah. Pemurah harta, pemurah tenaga, pemurah pikiran, semuaan. Dan sifat wali Allah Ta'ala itu kada pemarah, kada penyarikan, kada penyarikan lepangan. Berat kalau kita lah. Ada kita ini sedikit gini, ya Allah, meridup hati kita, ya Allah, tersinggung kita. Artinya kita ini hati kada kawa lagi bersih, berusaha kita ini. Makanya tujuan kita ini berusaha, kita tuh ingin menjadi lebih baik. Bukan kita ini orang terbaik, kada. Kita ingin menjadi orang yang lebih baik dari dahulu-dahulunya. Kita ke majelis ilmu, kita ke majelis salawatan, niat hati kita itu kita ingin menjadi orang yang lebih baik. Mudahan dikabulkan Allah Ta'ala.
Bukan kita tuh merasa pembaiknya ada, justru kitanya merasa kada baik, makanya hadir ke majelis ini ingin menjadi baik. Justru orang yang kada hadir itu mereka orang yang baik, buktinya mereka kada akan lagi ke majelis, mereka baik sudah. Supaya kita yang hadir ke majelis ini jangan sombong, supaya kita yang hadir ke majelis ini jangan ada sifat merasa hebat. Nah hebat tuh nang orang yang kada tolak ke majelis itu nah hebat, karena mereka sudah bersih, mereka sudah alim, mereka sudah banyak ilmunya, mereka kada turun lagi. Ada kita ini karena kita ini merasa kurang, karena kita ini merasa rigat, karena kita ini merasa kada baik, makanya kita ini hadir ke majelis ingin menjadi lebih baik, supaya kita itu jangan sombong, supaya kita itu jangan takabur, itu maksudnya. Nah, itu sifat wali-wali Allah. Nah kayak itu tuh. Mudahan kita kalau menurutilah. Dan jauhilah sifat-sifat musuh-musuh Allah. Apa sifat-sifat musuh Allah Ta'ala itu? Yaitu merasa harat, merasa hebat, merasa seorang nang pebujurnya, orang salah. Itu sifat musuh-musuh Allah, sifat syaitan itu dijauhkan. Dan sifat nang baik itu ada nang segera Allah berikan ganjarannya, ada nang lambat. Jadi kita di sini jangan sampai kita itu putus asa dengan rahmat Allah. Kita sering berbuat baik sudah, namun Allah belum membalas kebaikan kita. Kita sering sudah berdoa ini, namun belum Allah kabulkan. Jangan kita putus asa, tetap dikabulkan Allah Ta'ala, tetap. Cuma kita sabar menunggu apabila Tuhan menjulungnya. Itu benar. Jangan sampai kita berasa ya Allah, kayaknya kau ampih berdoa, pokoknya ada berdoa kena kabul. Jangan. Itu ujian kita supaya jangan putus daripada rahmat Allah. Karena Allah mengajarkan la taqnatu bir rahmatillah. Jangan kamu putus daripada rahmat Allah. Itu ujian sabar kita. Qala Allah Ta'ala innal abrara lafi na'im. Orang yang berbuat baik itu selalu dalam kenikmatan. Wa innal fujjara lafi jahim. Orang yang fasik itu di dalam neraka jahim. Mudahan kita dapat berbuat baik. Wa qala ta'ala afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Apakah orang yang beriman dan orang yang fasik itu sama? Jawabannya la yastawun, pasti kada sama. Ini mukminnya ada mukmin, ada fasik, ada kafir. Kita muslim nih manusia ini tiga, mukmin, fasik, dan kafir. Kita tuh yang paling khawatir itu kita tuh tak fasik. Kalau mukmin tuh murni berbuat kebaikan, kalau kafir murni kada beriman. Yang kita khawatirkan ini kita ini berada di posisi fasik ini nah. Apa ada fasik? Fasik ini kedua-duanya digawi. Jadi jangan dikira kedua-duanya digawi itu baik, itu fasik. Kita berusaha hidupnya ingin menjadi mukmin, bujur-bujur bersih, kita berusaha. Nang kita khawatir itu jangan fasik. Fasik artinya nang baik digawi, nang kada baik digawi. Alasan modern, alasan gaul apa? Fasik. Nauzubillah. Nah kita orang berdosa itu. Karena Al-Quran menganjurkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu bisilmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu di dalam agama Islam itu kaffah, murni. Oh, jangan dicampur-campur. Jangan dicampur-campur. Bujur-bujur murni. Makanya murni itu yang namanya mukmin. Nang kada nang rigat lalu ya kafir, nang kada beriman kada Islam. Nang maantara itu ya namanya
fasik. Nauzubillah. Nah, antara mukmin dan fasik aja genjarlah ta'ala apa man kana mu'minan kaman kana fasikan la yastawun. Mukmin dan fasik itu pun kada sama, apalagi lawan kafir maginya kada sama. وقال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. Orang yang memberi dan orang yang bertakwa dan orang yang jujur dengan kebaikan, maka kami mudahkan kepadanya segala kemudahan. Nah, kita itulah gawian kita tuh kadang-kadang hari-hari itulah ada nang ngalih aja, ada nang sulit aja. Di sini kita ukur diri kita, seberapa banyak sudah kita itu berbari-bari, seberapa banyak kita itu bertakwa, seberapa banyak kita itu jujur. Bila kita semakin ketujuh berbari, mudah urusan. Apabila kita ketujuh bertakwa kepada Allah, kita tuh mudah urusan. Nang kita nang alih itu tidak kitanya jua. Sembahyang kita larut, makanya nalainnya tuh larut juga. Lihat aja sembahyang kita. Sampai saat ini sudahkah kita sembahyang tuh di awal waktu? Itu aja dulu pertanyaannya. Ini nang kita nak penyembahyang nih, mau kada sembahyang tuh kada dikisah. Amun kada penyembahyang tuh rejeki sulit, rejeki ngalih itu kada usah dikisah. Dasar kita juga penyembahnya. Itu sudah jadi Tuhan. Pala talumuni walumu ampusakum. Jangan engkau mencela aku ya Tuhan, celak dirimu. Nang kada sembahyang. Ini nang kita sudah penyembahyang nih, masih aja kita ngalih urusan hidupnya. Lihat aja di mana. Sudahkah kita sembahyang di awal waktu? Itu ya kuncinya. Sudahkah kita sembahyang di awal? Iya, aku sudah di awal waktu. Bini pulang, laki pulang. Ini di rumah tuh satu kesatuan. Ada kau dipisah. Kita rajin sembahyang awal waktu. Amun bini larut tatap ngalih. Nang bini ini nang mahalangi. Kita awal waktu, bini awal waktu, anak pulang. Anak awal waktu ada. Tatap ngalih. Makanya ku ampusakum wa ahlikum, itu ada firman Allah Ta'ala, jaga dirimu dan keluargamu. Artinya sakeluargaan itu saling berkaitan rezeki kita itu. Kita rajin, bini rajin, anak pulang. Iya, anak rajin, bini rajin, suami rajin. Ada besi pembantu, misalnya berjualan, biar ada nang begawi di toko kita. Nang begawi nih kada penyembahyang, ini juga nang mahalangi pulang. Karena mereka itu bagian daripada keluarga kita juga, karena tanggung jawab kita. Jadi itu Pak. Jadi makanya jalan Allah Ta'ala talumuni walumu ampusakum. Nah, Allah Ta'ala itu benar firman-Nya, wa man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Bila kita bujur-bujur bertakwa itu mudah aja bertahan. Nang kita nang alih ini ada, nang ini menonjol, ini membelikakan, ini menonjol. Ya nang dia jalan di tempat jarang ya toh. Nang kita rezeki jalan di tempat dia nang kayak ini, nang lagi penyembahyang tepat waktu, nang bini larut, nang bini penyembahyang tepat waktu, nang laki larut. Iya, rezeki kita jalan di tempat.
jalan di tempat tak. Ini hadis apa firman Allah. Nah, rancak kita baca sembahyang subuh. Nah, mudahan Allah beri petunjuk hidayah kepada kita berdaan. Summa qala innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk dan hidayah kepada kita dan keluarga kita dan zuriat kita, dan Allah mudahkan segala urusan kita, panjang umur sehat wal afiat dalam taat amal ibadah, selamatkan kita dari fitnah dunia dan fitnah akhirat, dimudahkan dalam segala urusan, diberikan keturunan pasangan yang saleh dan salihah. Wa ala hadhihi niyyah wa ala ma nabi syekhuna bi sirri nabi wa nabi bi sirri suratil Fatiha.